सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी जो धर्म के नाम से धर्म का आडंबर रच के लोगों को लुटते हैं, सतगुरु महाराज जी उन्हों का पखंड दुनिया के सामने लियाते हैं कि ਜਿਹੜੇ सानू दसते हैं कि सानू तिन्ना लोगों की सोझी है, तिन्ना लोगों का ज्ञान है। असल में इहो जे लोगों को अपना आपा नहीं समझ विच हुंदा कि असीं कौन हाँ, इन्हों अपना ज्ञान नहीं, पर ये गल्लां तिन्न लोगों दियां करदे आ। सतगुरु महाराज जी केवल दुनिया को दिखाउंदे नहीं, उस भुले भटके हुए नूं समझाउंदे भी ने कि तू अंदरों धर्मी बन के धर्म का गुण लैके परमेश्वर के नाम की कमाई कर, उस मालिक दीयां रहमतां ऐसियां वरतणगीਆਂ तेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बस सब्र और संतोख वाला गुण ग्रहण कर। पर जिन्होंने महाराज जी समझा रहे हैं वो अंदर लोभ है, लालच है, तो लोभ लालच के वस हो के धर्म का पहरावा पा के माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना, रब जी को खिडौना बना के अपने मुताबिक वो खेडना। असल में असीं उस मालिक दीयां कठपुतलियां हाँ, साडी जिंदगी की डोर उस मालिक के हथ में है, वो हुक्म के ही असीं जीव रहे हैं, चल रहे हैं। पर हुंदा की है, लोभ लालच के वस हो के असीं सोचते हैं भी रब साडे हथ में है, जिवें मर्जी असीं उहनूं वरत लईए, जिवें मर्जी असीं चला लईए, पर यह साडे मन का भुलेखा है। असल में असीं उहदे हुक्म दीयां कठपुतलियां हाँ। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, साडे जीवन की डोर उस मालिक के हथ में है। सतगुरु जी ने तनासरी राग विच पावन शब्द उचारण करके समझाउण का यतन किया, जिस दियां पावन पंक्तियां की विचार कल भी आप जी ने सरवण की, और इसे शब्द दीयां बाकी पंक्तियां जिहड़ियां गुरु साहब जी ने उचार के समझाउणा है, उन्होंने अज आपां समझण का यतन करना। ये जो पावन शब्द उचार रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 662 के उपर सुभाईमान है। गुरु महाराज जी पावन शब्द दीयां पंक्तियां उचार के नाल नाल समझाउण का भी यतन करते हैं, जो आप जी ने कल सरवण किया कि जो तेरे जिसनों तू सालग्राम मनदा है, अपना ईष्ट मनदा है, वो तेरे पिछे है, पर तेरे पिछे की है तेनों वो सोझी नहीं, पर तू गल्लां तिन्न लोगों दीयां करदा है। इस तरह महाराज ने समझाया। हुण अगे वो जिहड़ा पंडित दुनिया नूं विद्वान बन के पखंड रच के लोगों को अपने वस विच करके भाव उन्होंने कोलों धन लुट रहा है, जदों उहदे अंदर दा चरित्र महाराज ने विखाया तो गुरु साहब जी के सन्मुख होकर की कहंदा है। अगले प्रसंग में बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करो जी। पेपर कहेगा मैं झूठ उचरगी। उस विपर ने उस पंडित ने आख्या, महाराज जी जो तुसीं पंक्तियां उचारण कर रहे हो बिल्कुल सत्य है, ये कोई दो रावा नहीं, कोई झूठ नहीं। हाँ हम झूठ उचर रही, जो मैं उचारदा रहा, जो बोलदा रहा, तिन्न लोगों का चानण है, मैं त्रिलोकी हाँ, ये मैं झूठ ही बोलदा रहा हाँ। भगत दंभ की नित प्रत करही। मैं तो भगती के नाम से पखंड किया है। दंभ कहते पखंड, भगत के तत्ते नूं सियारी भगती, भगती के नाम के उत्ते मैं ये तिन्न लोगों का पखंड जिहड़ा रच के नित प्रत हर रोज इस तरह करदा रहा हाँ। झूठी है करतूत हमारी। पर जो तुसीं मेरा चरित्र दस रहे हो ना, मैं कबूलदा हाँ। बेनती करा असीं गुरबाणी पढ़ीए, गुरबाणी सुणीए, तो गुरबाणी पढ़ सुन के जे सानूं लगे भी साडे विच ये कमियां ने, तो असीं उहनूं कबूल लईए, तो साडा बाणी पढ़िया तो सुनिया प्रवान हो जाएगा। तो जे बाणी पढ़दे उम्र लंघ चली है, सुनदे उम्र लंघ चली है, पर हजे सानूं अपने अवगण नज़र नहीं आए, हजे साडे विच की खामियां ने कमियां ने नज़र नहीं आईयां, असीं नहीं कबूल कर पा रहे, तो साडा पढ़िया सुनिया हजे सफल नहीं होया। सतगुरु महाराज किरपा करन, असीं भी गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे खलो के कहिए कि महाराज जी जदों दी तुहाडी बाणी पढ़न सुनन लगे हाँ, मैनूं हुण अपना चरित्र नज़र आउण लग पिया है, मैनूं अपना जीवन समझ विच आउण लग पिया है। हुण इहनूं समझ आया, इहने कबूल लिया भी झूठी है करतूत हमारी। महाराज जी जिहड़ी मैं करतूत करदा रहा, इहदी बुनियाद झूठ ते है, इहदे विच बिल्कुल सच नहीं है। धन आसा के ए विवहारी। ये जिहड़ी झूठ दी बुनियाद जिहड़ी मैं रख के ये अडंबर रचिया, ये धन की आस पिछे भी मैनूं इहदे वट्टे धन मिलेगा। जे मैं ये पखंड रच के दुनिया के सामने तिन्न लोगों की गल करांगा तो लोग मैनूं धन जिहड़ा वो देवणगे, ये धन की इच्छा रख के ये व्यवहार किया है। सुनिए दिज जिन हृदय सच से सब जानी जान। महाराज ने अगों आख्या, हे पंडित जी जिहड़े असल में पंडित हुंदे ने वो सब जाणदे ने, वो रहिंदे रब जी के नेड़े ने, पर वो भेद किसी नूं नहीं दिंदे। उन्होंने परमेश्वर का ज्ञान हुंदा है, पर वो अपने मुख तो बोल के वो अपना प्रगटावा नहीं करते, वो होमे की बोली नहीं बोलते। जिन हृदय सच, जिहदे हृदय में सच प्रगट हो गया, से सब जानी जान, वो सब जानते हैं, वो परमेश्वर का उन्होंने ज्ञान हुंदा है। हर के प्रीतम भगत जे करे ना कबू बखान। जिहड़े रब जी के प्यारे हुंदे आ, जिहड़े भगती करके भगत बने हुंदे आ, महाराज जी कहते करे ना कहूँ बखान, वो अपने मुख तो बखान नहीं करते। कबीर साहब जी का वचन तुहाडे नाल कई बार साझा किया। कबीर जी कहते प्यारे दे चरणों की मौज ही बड़ी है, तो कबीर साहब जी सानू भी दसो वो मौज की है। कबीर जी कहते जे पुछोगे तो मैं दस नहीं सकता, चरण कमल की मौज बड़ी है, पर जे मैनूं तुसीं पुछोगे तो मैं दस नहीं सकता भी मौज कितनी है। हाँ मैं ये कह सकदा, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, मेरे कहण नाल उन्नी शोभा ना हो सके, तुसीं आप जुड़ के देख लो। हुण जिहड़े भगती विच रंगे हुए रब जी के प्यारे हुंदे आ, वो बख्यान नहीं कर सकते, जां इदां कह लो जिन ये चाखी सोई जाने गुंगे की मठियाई, ये बड़ी अवस्था हो जाती है। तो जिहड़े उच्ची उच्ची रौला पा रहे हैं, जिहड़ा ढंडोरा पिट रहा भी मैनूं तिन्नां लोकां दा ज्ञान हो गया, मैनूं संसार निरंकार का ज्ञान हो गया, महाराज कहंदे उन्होंने हजे चखिया ही नहीं है, उन्होंने हजे वो स्वाद ही नहीं चखिया। जिन्हें स्वाद चख लिया वो तो गुंगे की मठियाई वाली अवस्था हो जाती है, वो बोल के बयान नहीं कर सकता। इसलिए गुरु साहब जी ने आख्या, पंडित जी हर के प्रीतम जिहड़े रब जी के प्यारे हुंदे आ,
ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਨਾ ਕਹੂੰ ਵਖਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਜਗ ਵਿਖੇ ਦਰ ਬਖੇ ਜੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਆਸਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਮਹਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੜ ਗੜ ਬਹੁ ਮਰ ਮਰ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਗਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਗੱਡਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਧਨ ਗੱਡਿਆ ਦਾ ਗੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 47 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਢਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਲਤੀ ਬਾਰ, ਨਾ ਕੱਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨ ਗਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਨਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਗੇ ਕਿਨਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਲਏ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਇਓ ਕਿਨੂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਇਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਇਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੀ ਵਿਖੇ ਦਫਨ ਸੋ ਪਇਓ। ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਇਓ ਅੰਨ ਪੀਓ ਮੁਖ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਚੀਰ ਖੰਡਾਏ ਔਦ ਬਿਹਾਨੀ। ਚੀਰ ਮੈਨੇ ਕਪੜਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਔਦ ਉਮਰ ਬਿਹਾਨੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਪੀ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ। ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੇਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਵਸਤਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਦ ਬਿਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਦੰਦ ਕੱਸ ਗਏ, ਔਰ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਨ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਸ ਗਏ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਸ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਔਦ ਬਿਹਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਏ ਨਾ ਖਾਏ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਾਈ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਖਾਧਾ ਚਬਾ ਕੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਅੰਨ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਪਚ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਖਾਏ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਾਈ। ਫਿਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਫੁਲਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਡੰਬਰ ਝੂਠ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ? ਧਰਨੀ ਦਫਨ ਕੀਏ ਤਜ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਧਨ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਕੰਮ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਈ। ਜਗ ਕੇ ਕਾਜ ਚਲਾ ਬਣਾ ਕਾਰਨ ਤਨ ਕੀਏ ਕਰਨ ਸਰਬ ਵਿਹਾਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਵੰਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣ।
ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਏਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਜ ਚਲਾਵਨ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਹੀ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਪਰ ਕਹੇ ਜੇਤੇ ਨ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵਿਪਰ ਭਾਵੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਨਰ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਸਭੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਤਨ ਕੋ ਇਹ ਚਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਜੋੜ ਮੇ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਭੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਧਨ ਕੋ ਚਾਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸੰਗ ਫਸੇਗੇ ਸੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਕੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਭਾਵ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਖਤਰੀਆਂ ਤਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਪਕਿਆ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਰਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਭਵਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਅਮਾਵਸ ਸੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਬੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਬੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਕੂੜ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਅਧਰਮੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਕਸਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡ ਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਧਰਮ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਖਤਰੀ ਦਿਜੇ ਸਭ ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਪਾਪ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਏ ਛੋਟਾ ਧਰਮਾਪਾ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੰਨ ਥੋੜੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਨੁਜਾ ਕੋ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨੂਜਾ, ਤਨੂਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੀ ਭੈਣ। ਤਨੂਜਾ ਕੋ ਧਨ ਲੇਕਰ ਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਏ ਸੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਈ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਤ੍ਰਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਪੜਨਾ ਦੀਨੋ ਤਿਆਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਨ ਮਲੇਸ਼ਨ ਭੱਖਾ ਲਾਗੇ। ਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਭਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਲਾਲਚ ਕਰਮੇ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਪਰੀਤ ਮੈਨੇ ਉਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਇਹ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਬ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗੀ ਚਲੇ ਅਨੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮਿਲ ਸਦਾ ਗਲਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਘਰ ਕਥਾ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਤ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਆਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਤਾਂ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕਰ ਪਨ ਨਿਜ ਉਤਰੇ ਬੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਾਦੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨਿਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ, ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਅਦ ਕੋ ਵਰਤਾਰਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਸਰਬ ਨਰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਲਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਬਾਸੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਆਲਸ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਅਗ ਕੋ ਵਰਤਾਰਾ, ਅਗ ਘਗਾ
ਪਾਪ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੁ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਉ ਗਤ ਹੋਵੇ ਦੇਹ ਬਤਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਮ ਸਰਬ ਗਏ ਉਹ ਗਤ ਦਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਗਿਆ ਹੋ, ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ? ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪਨ ਗਿਰਾ ਗਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਦੇ ਕਰੇ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੀ ਮੱਲ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਮੱਲ ਤਾਂ ਉਤਰੇਗੀ ਜੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢਿੱਲਾ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਜੋਰੇ ਨਿਜ ਕੀਨੀ ਬੰਧਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਮ ਗਤ ਕੀਜੈ ਪਾਪ ਨਿਕੰਦਨ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਮ ਗਤ ਕੀਜੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਗਦੇਸ਼ੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ। हे ਗੋਬਿੰਦ, हे ਗੋਪਾਲ, हे ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸ ਕਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਭ ਜਤਨਾ ਕੀਨੋ ਤਿਆਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਧਨ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਗ ਕੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਤੇ ਲਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੋਹ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨ ਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਰਖੀਜੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀ ਜੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਇਓ ਤਜੋ ਦੰਭ ਛਲ ਜੋਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਪਖੰਡ ਛਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੇ ਨਾਮ ਜਪ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਵਰਤੋ ਦਰਬਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ। ਪਰ ਹਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਕਾਰਨ ਸਰਬਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਲ ਅਗ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਝ ਤਾਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮੱਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ, ਮਨ ਕੋਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਬਹੁਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸੋ ਗਏ ਸੁਖਦਾਈ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
साले ग्राम दिन पुनताही ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। इनके विषय बाक ਕਹਿੰਦੇ चराही ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕ ਕੁਬਾਕ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ। भयो सिख सतगुरु को जबरे ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। हर क्यों अधिक शब्द बोल के करे ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। इस विद विपर निहाल करे कीनो गमन बिहोरे ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਲੀਨ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, फिरत फिरत प्रभु आया फिरत फिरत प्रभु आया ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। परया तो शरणाए परया तो शरणाए ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, नानक की प्रभ बेनती नानक की प्रभ बेनती ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, अपनी भक्ति लाए अपनी भक्ति लाए ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।